पर्यन्तम् अस्माकं पाठः अभवत्। अद्य तेषां श्लोकानां प्रश्नानां निर्माणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। यत्पर्यन्तम् अभवत् प्रश्ननिर्माणं त्रिविधमलशुद्धये त्रिविधानि शास्त्राणि एतत् करणीयं खलु मेडम्? यः कोऽपि वदति वा? आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयप्रमादरः एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः अभवन् इति सत्यं खलु? ఆయుర్వేదోపదేశేషు విధేయ ప్రమాదరః అంతవరకు మనం ప్రశ్నలు చెప్పుకున్నాము. ఆ తర్వాత నుంచి చెప్పుకోవాలి కదా. మహోదయ. హలో మహోదయ. ఓకే. త్రివిధమలశుద్ధయే త్రివిధాని శాస్త్రాణి శ్లోకే त्रिविधमलशुद्धये त्रिविधानि शास्त्राणि कायवाग् बुद्धिविषया ये मलाः समुपस्थिताः चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः इति. ओके. कायमलं कायमलं मलं केन शुध्यति? कायमलं केन शुध्यति? वदन्तु. केन शुध्यति कायमलं? कायम् इत्युक्ते शरीरमित्यर्थः. शरीरस्य मलं केन शुध्यति? केन चिकित्साया. चिकित्सा केन इति तत्र नपुंसकलिङ्गं किं केन काभ्यां कैः इति वयं स्थापितवन्तः. अतः चिकित्सा शुध्यति. नमस्कारः महोदय. नमस्ते अंडी. चिकित्सा शास्त्रेण शरीरस्य मलं शुध्यति. ओके. अनन्तरं वाग्मलं वाचां मलं केन शास्त्रेण स्पष्टता आगच्छति शुध्यति. शुद्धं भवति एतेन చెప్పుకోవచ్చు. వాచం మలం వ్యాకరణ శాస్త్రేణ శుద్ధం భవతి. వాచాం మలం వ్యాకరణ శాస్త్రేణ శుద్ధం భవతి. ఓకే, ఉత్తమం. నెక్స్ట్ చికిత్సాధ్యాత్మం. బుద్ధేః అన్యథా బుద్ధేః विशुद्धिः अत्रत्य पदान्येव स्वीकृत्य बुद्धेः विशुद्धिः केन भवति? अध्यात्मशास्त्रम्. केन शास्त्रेण भवति? अध्यात्मशास्त्रेण बुद्धेः मलं विशुद्धिः अध्यात्म शास्त्रेण भवति. ओके. चिकित्सा कायमलं कायशुद्धिः चिकित्साशास्त्रेण भवति. वाचां शुद्धिः व्याकरणशास्त्रेण भवति. बुद्धेः विशुद्धिः
अध्यात्मशास्त्रेण भवति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं। प्रश्नाः एवं प्रकारेण भवन्ति। अनन्तरं श्लोकः अत्र पश्यन्तु। गान्धर्वं कदा फलति? सद्यः फलति। गान्धर्वं कदा फलति? अत्र पश्यन्तु। केन, कः, कौके, किं शब्दं त्रिषु लिङ्गेषु भवति। अतः प्रश्नपदं कस्मिन् लिङ्गे भवति, समाधानपदमपि तस्मिन् लिङ्गे एव भवेत्। केन इति नाम शास्त्रेण इति तृतीया विभक्तौ स्थापनीयमस्ति। एवं प्रकारेण किं शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु भवति। पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। कः कौके पुल्लिङ्गः, का केकाः स्त्रीलिङ्गं, तत्र किं केकानि नपुंसकलिङ्गं। सः कः, सः रामः, सा का, सा सीता, तत् किं, तत् फलम्। एवं प्रकारेण तत्रत्य विषयान् आधारीकृत्य तत्र प्रश्ननिर्माणं करणीयम्, एवं समाधानमपि एवमेव करणीयम्। अतः गान्धर्वं कदा फलति? कदा इत्युक्ते कालवाचक अव्ययपदमिदं। कदा इति एकरूपेणैव भवति। कदा इति तथैव किमर्थम् इति। किमर्थम् అంటే किमर्थం, ఎందుకు అని అర్థంలో వస్తుంది. కాబట్టి కదా కాలవాచక శబ్దం, కిమర్థం, ఎందుకు, కథం ఇది కూడా అవ్యయమే. ఇవన్నీ పదాలు అవ్యయ పదాలు. కథమస్తి భవాన్, ఎలా ఉన్నావు అని అంటాం కదా. కాబట్టి కథమస్తి భవాన్, కథం అనేది అవ్యయం, కదా అవ్యయం. తర్వాత किमर्थम अव्ययम्, एतानि सर्वाणि अव्ययपदानि वर्तन्ते। किन्तु किं शब्दः स्वीक्रियते चेत् तर्हि किं शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु भवति। एवं प्रकारेण तत्र प्रश्नवाचकपदानि एतादृशानि सन्ति। गान्धर्वं कदा फलति इत्युक्ते गान्धर्वं सद्यः नाम समनन्तरमेव फलति, श्रवण समनन्तरमेव फलति इत्यर्थः। फलति इत्युक्ते डैरेक्ट् क्रियापदं वर्तते, फलं ददाति इति। इदानीं गान्धर्वं गीतं शृणुमः, तदपि गीतश्रवणसमनान्तरमेव अलौकिकम् आनन्दम् अस्माकं जायते। फलति नाम फलरूप, तत्र प्रयोजनं किम् इत्युक्ते फलमे, तत्र आनन्दः एव फलम्, अतः समनन्तरमेव फलति। अनन्तरं मासमेकं, पुराणं कदा फलति? సద్యః అంటే వెంటనే అండి, ఇమీడియట్లీ, వెంటనే సద్యః. అట్లాగే ఇది కూడా ఉంది. అద్య అంటే ఈ రోజు. ఇవన్నీ కూడా అవ్యయ పదాలండి. సద్యః వెంటనే, అద్య అంటే ఈ రోజు. సమనంతరమేవ, శ్రవణ సమనంతరమేవ. ఇంకా అద్య శృణుమः శ్వः భవిష్యతి, పరశ్వः భవిష్యతి इति एवं प्रकारेण न भवति। यदा वयम् अनुक्षणं नाम श्रवण समनन्तरमेव अस्माकं संगीतस्य आनन्दः भवति, संगीतेन आनन्दः भवति इति। गान्धर्वं कदा फलति इत्युक्ते गान्धर्वं सद्यः फलति इति सारांशः। अनन्तरं पुराणं एप्पुडु फलिस्तुंदी అంటే పురాణం మాసమేకం, పురాణం మాసమేకం, పురాణం ఏకమాసం. మాసమేకం అనాలా, మాసానంతరం అనొచ్చా? ఎట్లయినా మాసానంతరం కాదు సార్, మాస పర్యంతం ఇత్యర్థ. సారీ, అదే మాస పర్యంతం. ఏకమాసం పురాణం ఫలతి. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే, పురాణం ఎప్పుడైనా విన్నప్పుడు లేకపోతే చదివినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ అంటే అక్కడ చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మనం ఊహించడం. ఏది ఆయన ఉద్దేశంతో అంటే పురాణం మాసమేకం పురాణము అని అంటే ఆ విన్నటువంటి విషయాలు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అంటే మనకు ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ అనుభవాలే కదా. ఏదైనా గొప్ప ప్రవచనం విన్నాం, ఓ అలా ఉంది అలా ఉంది అలా ఉంది అని కొన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి ఎఫెక్ట్, దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం అంతా కూడా మనము కొద్ది కాలము దాన్నే నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాం. కాసేపు ఇంకొక కొత్త ఇష్యూ రాగానే, అంటే జగత్తులో జరిగేది ఇదే కదా, ఒక ఇష్యూ గురించి నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇష్యూ రాగానే ఆ ఇష్యూ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏవైనా విషయాలు విన్నప్పుడు
ఆ పురాణానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల యొక్క ఎఫెక్ట్, వాటి యొక్క ఏంటి ప్రభావము ఒక మాస పర్యంతం ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక ఉద్దేశం అన్నట్టు. వేదా ఫలంతు కాలేషు, వేదాహ కదా కదా ఫలంతి వేదాహ కాలేషు. అంటే మహోదయ ఇక్కడ సప్తమి వచ్చింది అంటే నిర్దిష్టంగా లేదండి కాలం అని, అందుకని ఇందరికేమో ఏకం మాసం ఫలతి అని వచ్చింది. కరెక్ట్ అండి. కాలేషు అనేటువంటిది, కాలేషు అని అంటే కాలస్య అత్ర అంటే ఇక్కడ మనకు నిర్దిష్టమైన కాలం చెప్పలేదండి పైన చెప్పేలాగా. అంటే ఒక మాసము ఇట్లా అని చెప్పాడు. కాబట్టి వేదాకాలంతో వేదాహ సార్వకాలికాః సార్వదేశికాః సార్వజనీనాః భవంతి ఇది కథనే నా కాప్యతిశయోక్తి. అంటే వేద విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సార్వకాలికాలు, సార్వజనీనాలు, సార్వదేశికాలు. అంటే సార్వదేశికాలు అని అంటే కొందరు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. కానీ అంటే ఈ వేదంలో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ కాలంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వేదాలు ఇప్పుడు రచన ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియదు. అది రచన అంటే రచన కూర్చుని రచించింది కాదు. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు ప్రాకృతికమైనటువంటి ప్రకృతి తత్వాన్ని బోధించేటువంటి విషయాలను చెప్పేటువంటి మంత్రాలను ఆయా మహర్షులు దర్శనం చేసుకున్నారు. అంటే వాళ్ళకి దర్శనమైంది. అందుకోసమే మంత్ర ద్రష్టారహ. ఆ వేదముల యొక్క ఇప్పుడు వేదంలో ప్రతి సూక్తానికి మనకు అడ్రస్ ఉంటుంది. అంటే అది ఏ ఛందస్సులో ఉంటుంది, ఏ ఋషి దాని ప్రవర్తకుడు ఎవరు, అంటే ఏ ఋషికి దాని దర్శనమైంది, తర్వాత అది ఏ ఛందస్సులో ఉంటుంది, తర్వాత ఇలాంటి అధిదేవత ఎవరు, దాని యొక్క ఏ దేవతను స్తుతిస్తూ వచ్చినటువంటిది, ఇలాంటివన్నీ విషయాలు దాంట్లో మనకు కనబడుతుంటాయి అన్నట్టు. కాబట్టి ఇప్పుడు అగ్ని అంటే ఏంటిదండి? అగ్ని అంటే ప్రకృతి అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉంటుంది, ఇప్పుడు లేదు అనేటువంటి విషయం కాదు కదండి. ప్రకృతికి సార్వకాలికం. ప్రకృతి ఉంటేనే మనం దానితో పాటే మనం అనుసంధానమై ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రకృతి అగ్ని, లేకపోతే ఇంద్రుడు, లేకపోతే వర్షము అంటే జలము, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు దేవతల రూపంలో ప్రకృతి తత్వాన్ని బోధించేటువంటి విషయాలు మనకు వేదగతమైనటువంటి విషయాలు. ఇంకా దీంట్లో ఇది ఉన్నదని ఇది లేదని చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే సర్వ శాస్త్ర విషయాలు అంటే అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు మనకు వేదంలో ప్రతిపాదించబడ్డాయి, వేదంలో చెప్పబడ్డాయి. కాబట్టి వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని అందుకోసమే వేద సాహిత్యం తర్వాత వేదంలో ఉన్నటువంటి బీజ రూపం, అంటే వేదంలో ప్రతిది బాగా డీటెయిల్ గా ఉండడం కానీ, లేకపోతే కథల రూపంలో చెప్పడం కానీ, ఇవన్నీ కొన్ని సాధ్యం కానటువంటి విషయాలు. ఎందుకంటే విద్యానాథుడు అనే ఒక అలంకారికుడు ప్రతాపరుద్రిలో చెప్తాడు, యద్ వేదాత్ ప్రభు సంహితం అధిగతం శబ్ద ప్రధానాశ్చిరం. అంటే వేదము ఏంటి అని అంటే వేదము శబ్ద ప్రధానమైంది. ఇప్పుడు మనకు ఒక వాక్యం చేసుకుంటాం, మనకు తెలుసు, సత్యం వద ధర్మం చర సాధ్యాయాన్మా ప్రమదః అని మనకు శిక్షావళి, తైత్రీయోపనిషత్తు శిక్షావళిలో ఈ ఉక్తులన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే వేదవాక్యాలు ఇవన్నీ కూడా సత్యం వద, సత్యాన్నే చెప్పాలి ఎప్పుడు కూడా, ధర్మం చర ధర్మాన్ని ఆచరించము, స్వాధ్యాయానమా ప్రమదః ఎప్పుడు కూడా స్వాధ్యాయనాన్ని వదిలిపెట్టొద్దు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు చెప్తుంది వేదం ఆదేశిస్తుంది. అక్కడ ఒక చోట చెప్తాడు, ఏష ఆదేశ ఏష ఉపదేశ ఏష వేదోపనిషత్ అని చెప్తాడు. కాబట్టి వేదము అంటే ఒక రాజు ఏ విధంగా ప్రజలను శాసిస్తాడో రాజు చేసేది శాసనం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అని అంటాం. ఆర్డర్ అంటే ఒకటి, అదే ఆర్డర్ అంటే మొత్తం మంది అది ఫాలో కావాలి. దాన్ని మొత్తం దేశం కానీ, లేకపోతే రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో వచ్చేది అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని ఫాలో చేయాలి, దాన్ని పాటించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే శబ్ద ప్రధానమైనటువంటి వేదము ఒక ప్రభువులాగా ఆదేశిస్తుంది. ఇక్కడ సత్యం వద అంటే సత్యం అదే కరెక్ట్, బాగానే ఉందండి, ఎందుకు చెప్పాలి అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు మామూలుగా సహజమైనటువంటి ఒక రీతి కదా, ప్రశ్న వస్తుంది మనకు తప్పకుండా. కాబట్టి అక్కడ ఆన్సర్ కథల రూపంలో ఉండదండి. కాబట్టి సత్యం వద అనేటువంటి ఒక వాక్యాన్ని తీసుకొని తర్వాత పురాణకారులు ఏం చేశారంటే పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒకానొక కథ, అంటే సత్యం వద అనేటువంటిది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే సత్యనిష్ఠ అనేటువంటిది ఒకటి. ఇంతకు ముందు పూర్వం హరిశ్చంద్ర మహారాజు చాలా గొప్పనైనటువంటి రాజు, సత్యనిష్ట కోసమై తన రాజ్యము, భార్య, పిల్లలు అన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకొని సత్యవాక్ పరిపాలనకై అతడు చాలా గొప్పనైనటువంటి దీక్షపూని సఫలమైనటువంటి వ్యక్తి అనేటువంటి ఒక కథ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది సత్యము యొక్క
సత్య సత్య ఆచరణ, సత్యాన్ని పాలించడం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పనైనటువంటి వ్రతం అని. కాబట్టి అక్కడ కథలో ఉపదేశిస్తుంది. కాబట్టి యద్వేదాత్ ప్రభు సంహితం అధిగతం శబ్ద ప్రధానాశ్చిరం యశ్చార్థ ప్రణవాత్. ఇక పురాణం ఏం చెబుతుంది అని అంటే పురాణము అర్థప్రధానం. అంటే ఒక ఆ వేదగతంలో ఉన్నటువంటి విషయాలని, కాబట్టి బాబు ఇలా అంటే ఒక ఫ్రెండ్ అంటే ఒక మిత్రుడు ఒక మిత్రునికి ఏ విధంగా చెబుతాడో అలా మనకు పురాణం అనేటువంటిది ఒక కథల రూపంలో ఆఖ్యానాలు, పురాణాల్లో ఆఖ్యానాలు, ఉపాఖ్యానాలు, కథలు, గాథలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయండి. వీటి ద్వారా ఆ వేదగతమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని మెల్లిగా మిత్రుల్లాగా ఉపదేశిస్తూ ఉంటుంది పురాణం. అర్థ సంహితం మిత్ర సంహితం, పురాణం మిత్ర సంహితం. కాబట్టి వేదాత్ ప్రభు సంహితం అధిగతం శక్త ప్రధానిస్తాం యశ్చార్థ పురాణ వచనాత్. అలాగే కాంతా సంహితయోపదేశ యుదే. ఇప్పుడు ఒక కావ్యాన్ని తీసుకున్నామండి. కావ్యాన్ని తీసుకుంటే రామాయణం అంతా చదివాము. రామాయణం చాలా గొప్పనైనటువంటి కావ్యం. అనేకమైనటువంటి ఆలంకారిక శైలిలో ఆదికవి వాల్మీకి రచించినటువంటి కావ్యం. 24,000 శ్లోకాలతోటి చాలా గొప్పనైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి కావ్యం రామాయణం. దీన్ని మనం చదువుతున్నాం, కథ అంతా చదువుతున్నాం. రాముని యొక్క ఇతివృత్తం ఎక్కడా కూడా ఆ రామాయణంలో రామాధిపత్ వక్తవ్యం నదు రావణాధిపత్ అని ఒక ఉపదేశం ఎక్కడ ఉండదండి. అది కథ చాలా గొప్పగా సాగుతూ ఉంటుంది. ఆ కథను విని మనము ఉపదేశాన్ని పొందాలి. రామాధిపత్ వర్తితవ్యం నదు రావణాధిపత్. రామునిలాగా ఆదర్శమయమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అనుసరించాలి, రావణునిలాగా కాదు. హీరోయిజం అంటే నాయకత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి తప్ప విలన్ లాగా ప్రవర్తించకూడదు అని ఈ కావ్యం ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక కాంతునికి అంటే ఒక ప్రియుడు ఒక ప్రియునికి ప్రియురాలుగా, ఒక భార్య భర్తకు ఏ విధంగా ఉపదేశిస్తుందో అంటే ఒక సరసమైన పద్ధతిలో ఉపదేశిస్తుందో అలాగా కావ్యం అనేటువంటిది అలా ఉపదేశిస్తూ ఉంటుంది. చక్కనైనటువంటి రామణీయకమైనటువంటి సౌందర్యమైనటువంటి శబ్దార్థ శైలితో చాలా గొప్పగా ఉపదేశిస్తూ ఉంటుంది కావ్యం. కాబట్టి ఇక్కడ వేదగతమైనటువంటి విషయమే, ఉపదేశమే, కానీ చెప్పేటువంటి ఒక పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఆ పద్ధతి ఇక్కడ మారుతూ ఉంది. కాబట్టి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రక్రియలు, ఎందుకంటే అందరి స్థాయి ఒక రకంగా ఉండదు. కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పద్ధతిలో చెబితే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆయా పద్ధతులను అనుసరిస్తూ ఆయా కాలాల్లో ఆయా ఋషులు లేకపోతే వ్యక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయా కొత్తనైనటువంటి విధానాల ద్వారా ఆ ఉపదేశాలని అందిస్తూ వచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా వేదగతమైనటువంటి ఉపదేశమే, కానీ వేరే పద్ధతిలో మనకు అందుతుంది. కాబట్టి ఎవరికి ఏ పద్ధతి నచ్చుతుందో ఆ పద్ధతి అవలంబిస్తుంటారు, తీసుకుంటుంటారు, స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధంగా చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ వేద కాలేషు ఫలంతి అని అంటే వేదాలు సార్వకాలికాలు, ఇప్పుడే వెంటనే ఫలిస్తుందని కానీ లేకపోతే ఇంకొక వేల తర్వాత ఇలా చెప్పడానికి లేవు. కొన్ని వెంటనే అవుతుంటాయి. ఇలా కాలేషు అనేటువంటి పని. ఇక ఇది వేద కాలేషు. జ్యోతిర్వైద్యో కదా ఫలత. గమనించండి, ఇక్కడ జ్యోతి వైద్య ఇక్కడ ద్వివచన శబ్ద ప్రయోగం ఉంది. కాబట్టి ఫలతి ఫలత ఫలంతి. ఫలతి ఏకవచనం, ఫలత ద్వివచనం, ఫలంతి బహువచనం. కాబట్టి జ్యోతిర్వైద్యం అనేటువంటిది ద్వివచన ప్రయోగంలో ఉంది. కాబట్టి ఫలతి అనేటువంటి క్రియాపదం అంటే ఫలత అనేటువంటి క్రియాపదం కూడా ద్వివచనంలో ఉంది. ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది అంటే జ్యోతిర్వైద్యౌ నిరంతరం. జ్యోతిర్వైద్యౌ నిరంతరం. నిరంతర పదం చాలా సాంగ్స్ లో కూడా ఉపయోగించినటువంటి పదం. నిరంతరం, సంతతం, ఎల్లప్పుడు అనేటువంటి ఎప్పుడు అనే అర్థంలో. సర్వదా అనేటువంటి సర్వదా అంటే ఎల్లప్పుడు అని అర్థం. సంతతం, నిరంతరం ఇలాంటి పదాలని కూడా పర్యాయ పదార్థాలు. నిరంతరం ఫలత. ఇది తర్వాత
అన్యాని శాస్త్రాన్ని కథం భూతాని భవంతి. నెక్స్ట్ శ్లోక. అన్యాని శాస్త్రాన్ని కథం భూతాని. కథం భూ, ఇక్కడ గమనించండి సార్ ఈ ఈ శ్లోకంలో ఇలా కూడా మనం అడగచ్చు కదా, కశ్య శాస్త్రం శ్రేష్టమితి భవతి అని. అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు కదా. కిం శాస్త్రం? గాంధర్వ శాస్త్రం పురాణాత్ వేదాత్ అపి వైద్య శాస్త్రం శ్రేష్టమితి భావః. ఉత్తమం ఉత్తమం. అది ఒక క్వశ్చన్ మనం వేసుకోవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు. అవును. ನಮ್ಮ జ్యోతిష్ శాస్త్రము వైద్య శాస్త్రము నిరంతరం జ్యోతిష వైద్య శాస్త్రే గాంధర్వ శాస్త్రాత్ వేదాత్ అపి నమ వేదాత్ అనంతరం వేదాత్ ఇది వక్తున పురాణాత్ అపి వైద్య శాస్త్రం శ్రేష్టమితి భవతి. శ్రేష్టం కుతః ఇత్యుక్తే నిరంతరం ఫలతి ఇది కారణాత్ एवं तस्मात् अन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः इदं शास्त्रं श्रेष्ठम् इति वक्तुं शक्यते. अन्यानि शास्त्राणि कथं भूतानि भवन्ति. ఇక్కడ గమనించండి. కథం భూతః పుల్లింగం. రామः కథం భూతः, రమా కథం భూత, వనం కథం భూతం. కాబట్టి అన్యాని శాస్త్రాన్ని కథం భూతాని భవంతి. ఇదే అన్యాని శాస్త్రాన్ని అన్యాని శాస్త్రాన్ని వినోదమాత్రాని భవంతి. కేవలం వినోద నిమిత్తమేవ భవంతి ఇది. తత్ర చికిత్సా జ్యోతిష మంత్రవాదాః పదే పదే ప్రత్యయమావహంతి. చికిత్స కాని శాస్త్రాన్ని ఇక్కడ ప్రత్యయం అంటే కేషాం శాస్త్రానాం పఠనేన, కేషాం శాస్త్రానాం అధ్యయనం అత్యావశ్యకం భవతి. ఇక్కడ గమనించండి. అధ్యయనం అని ఇక్కడ ఉంది కదండి. ఆ అనేటువంటిది ముందు ఉంది కాబట్టి మోనుస్వారహ అనేటువంటి సూత్రంతో నాకు అధ్యయనం అని ఇక్కడ మధ్యలో మకారం రాయాలండి. ఆ ముందు ఆ ఉంటే ఆ కానీ అచ్చులు ఏవైనా ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి కేషాం శాస్త్రాణం అధ్యయనం ఆవశ్యకం ఇత్యుక్తే ఇక్కడ శాస్త్రానం తర్వాత కూడా అధ్యయనంలో ఆ వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. శాస్త్రాణం కేషాం శాస్త్రాణం అధ్యయనం ఆవశ్యకమస్తి ఇత్యుక్తే వైద్య జ్యోతిష మంత్రశాస్త్రానాం. ఇది కూడా గమనించండి. అంటే కొద్దిగా స్పష్టత కోసం ఏంటంటే వైద్య జ్యోతిష మంత్రశాస్త్రాన్ని ఇది ఏకమేవ పదం, సమాస పదం. కింటు అవగమనాయ క్లేశः భవతి इति कृत्वा तत्र ऐफन् लिखामः. ऐफन् लिख्यते चेत् तर्हि एतत् समस्तपदं समासपदं, किन्तु अवगमनार्थम् एवं प्रकारेण तत्र ग्रन्थेषु अस्माभिः क्रियते. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది సమస్త పదం అండి. వైద్య జ్యోతిష మంత్రశాస్త్రాన్ని ఒకటే పదం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, సమస్త పదం. కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని సమస్త పదాన్ని మనకు అర్థం కావాలి అని అంటే అక్కడగా రాస్తే కొద్దిగా స్పష్టత ఉండదు. కాబట్టి స్పష్టత కోసం ఏం చేస్తామంటే మధ్యలో ఐఫన్ పెడితే వైద్య జ్యోతిష మంత్రశాస్త్రానాం అధ్యయనం అత్యావశ్యకం భవతి. ఓకే, అత్యావశ్యకం భవతి ఇది అస్య శ్లోకస్య సారాంశः. ఆయుర్వేద సంహితాకారాः के. ఆయుర్వేద సంహితాకారాः
ఆయుర్వేద సంహితాకారా చరక ఆ, చరక సుశ్రుత వాగ్భట వాగ్భట వాగ్భటాః చ- వాగ్భటాః. ఇక్కడ ఒకటే పదం చేసుకోవడం, ఇట్లా ఐఫన్ పెట్టుకోవడం ఏదైనా చేయొచ్చు. చేరాక సుశ్రుత వాగ్భటాః. ముఖ్యాస్తు సంహితావాచ్య తిస్ర ఏవ యుగే యుగే. ఓకే. అష్టాంగస్య అష్టాంగ సంగ్రహः అష్టాంగ సంగ్రహే జ్ఞాతే తయోః శ్రమః వృథా భవతి. అంటే అష్టాంగ సంగ్రహము బాగా తెలిసినట్టయితే వేటి యందు చేసినటువంటి శ్రమ వృథా అవుతుంది. అంటే ప్రాక్ తంత్రయో శ్రమ ప్రాక్ తంత్రయోహో, ఇక్కడ కయోహో అని ద్వివచనం, షష్ఠి ద్వివచనంలో ఉందండి. కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రాక్ తంత్రయోహో, ఇక్కడ అంటే కలపాలండి పదం. ఇది ఇక్కడ కలిస్తే పదం స్పష్టంగా అర్థం కాదనే ఉద్దేశంతో దూరం దూరం రాశాను. ప్రాక్ తంత్రయోహో ఒకటే పదం. ప్రాక్ తంత్రయోహో అంటే ఏంటిది? చేరాక సుశ్రుత తంత్రవు అని అర్థం. ఓకే. మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకా కొద్దిగా గమనించగా అంటే వేరే రకంగా ఇక్కడ వేశారు. వాగ్భట్ అది ఓకే, ఆయన రాసిందే ఇది కాబట్టి ఈ రెండే వస్తుంది తంత్రం. అవునండి, రెండు తంత్రాలు. అంటే దానికంటే ముందు అష్టాంగ సంగ్రహం కంటే ముందు ఏం తంత్రాలంటే ఇవి రెండు ఉన్నాయి. ఇవి రెండు చిరకుడు, తర్వాత సుశ్రుతుడు, ఇది పరంపర. అష్టాంగ సంగ్రహే అజ్ఞాతే ఏం చేస్తాము? కయోః శ్రమ వృథా భవతి. మళ్ళీ అదే సేమ్. అష్టాంగ సంగ్రహే అజ్ఞాతే, ఇది కూడా ఇది తెలిసినప్పటికీ కూడా తెలిసినప్పుడు ప్రాక్తంత్రయోః శ్రమ వృథా భవతి. అంటే ఆ విషయమంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. ఒకవేళ ఇది తెలియకపోతే దాని యందు శ్రమ ఏదైతే చేయబడిందో అది కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. అంటే దీంతో క్లారిటీ, స్పష్టత అదంతా కూడా వస్తుంది అనేటువంటి సారాంశం. అజ్ఞాతే ప్రాక్తంత్రయోః శ్రమ అపి శ్రమః వృథా భవతి. ఓకేనండి. ఏవం ప్రకారేణ ఏతావత్ పర్యంతం అస్మాకం स्तनपाठः जातः। सर इसमें ऐसा सॉरी एते श्लोकाः कति संहिताग्रन्थाः प्रसिद्धाः आसन् पृच्छामः। कति संहिताग्रन्थाः प्रसिद्धाः अभवत् या आसन्? त्रयः। అది కూడా క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు కదా అలాగా? ఓకే, అట్లా అన్నమాట. ఆయుర్వేదే అప్పుడు కొద్దిగా లింక్ తీసుకురావాలి. ఆయుర్వేదే కతి సంహితాకారాः సంహితాగ్రంథాः ప్రసిద్ధాः సంతి ప్రసిద్ధాः అథवा శ్రేష్ఠాः భవతు। पृथक् पृथक् अपि प्रष्टव्य। सत्यं कस्मिन् युगे कः संहिता प्रसिद्धा? उत्तमं మేడం, తదపి कर्तुं शक्यते। కతి ఇక్కడ చూడండి, కతి అంటే కతి ఎన్ని ఎందరు అనేటువంటి అర్థం. కతి సంహితా గ్రంథాः ప్రసిద్ధాः సంతి। ఒక్క నిమిషం అండి, ఇప్పుడే
एवं आयुर्वेदे कति संहिताग्रन्थाः प्रसिद्धाः इत्युक्ते कति त्रयः तदा एतनि श्रेष्ठाः भवन्ति कस्मिन् युगे इंदाक अडिगिनट्टुगा कस्मिन् युगे कः कस्मिन् युगे कः ग्रन्थः श्रेष्ठः इవి వరుసగా మనకు లేకపోతే డైరెక్ట్ కృతయుగే కः గ్రంథः श्रेष्ठः द्वापरे कः श्रेष्ठः एवं त्रयः प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति अत्र कलियुगे कृतयुगे चरकसंहिता श्रेष्ठः एवं द्वापरे सुश्रुतसंहिता कलियुगे तत्र वाग्भटसंहिता श्रेष्ठाः इति भवन्ति एवं प्रकारेण एतादृशप्रश्नाः भवन्ति अनन्तरं महोदय प्रज्ञापराधः इत्युक्ते किमस्ति? प्रज्ञापराधः इति प्रत्येक विषयः अस्ति आयुर्वेदे तत्र अस्माकम् अग्रे अस्ति महोदय अग्रे अस्ति प्रज्ञापराधः इत्युक्ते बुद्धेः दोषः इति इदानीं तु वयं सर्वे प्रज्ञापराधमेव कुर्मः किन्तु अस्माकं ज्ञायते एवं इदानीं तत्र अस्माकं जीवन अस्माभिः अनुसर्यमाना आचर्यमाना तत्र जीवन विधानेन अस्माकं रोगाः सम्भवन्ति इति अस्माकं सर्वेषां ज्ञायते एव किन्तु नान्यथा गतिः नास्ति इदानीं तत्र తెలిసి జంక్ ఫుడ్ తిన్నాం అవునండి అవును అంటే ప్రజ్ఞాపరాధము అంటే ప్రజ్ఞ అంటే నిన్న మనం చూసాం కదండి ప్రజ్ఞ అంటే ఏంటిది అంటే త్రైకాలికమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రజ్ఞ అని అంటాము కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మహావాక్యం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మాని ప్రజ్ఞాశబ్దము అనే భిన్న శాస్త్రాల్లో వేరే రకంగా ఉపయోగించబడింది ఈ బుద్ధికి సంబంధించినటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇక్కడ మనకు ఆయుర్వేదంలో ప్రజ్ఞాపరాధము అనేటువంటి ఒక పదం ద్వారా వ్యవహరింపబడుతుంది ఈ ప్రజ్ఞాపరాధము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఆయుర్వేదంలో ప్రతి శాస్త్రంలో సంహితల్లో అన్నిట్లలో కూడా చాలా గొప్ప టాపిక్ గొప్ప డిస్కషన్ ఇది మనకు కనబడుతుంది ఇది మనకు ముందు మనకు దేంట్లోనే ఈ గ్రంథంలోనే ప్రజ్ఞాపరాధం అంటే ఏంటిది అనేది ఉంది అది కొద్దిగా డీటెయిల్ గా డిస్కషన్ వేరే గ్రంథాంతరాల నుంచి కూడా తీసుకొని మనం చేద్దామండి అది ముందు अस्तु महोदय ओके इदानीं एतावत् पर्यन्तं संहिता ग्रन्थाः के चरक सुश्रुत वाग्भटाः एवं कस्मिन् युगे कः ग्रन्थः श्रेष्ठः कलियुगे वाग्भट संहिता अत्यन्त श्रेष्ठः ग्रन्थः इत्येवं प्रकारेण आयुर्वेद सम्बद्धानां ग्रन्थानां विषयः किञ्चित् ज्ञातः अनन्तरं कस्मिन् विषये कः ग्रन्थः श्रेष्ठः इदानीं तत्र एकैकः ग्रन्थः एकैकं विषयं प्रधानत्वेन स्वीकृत्य रचितः ग्रन्थः दृश्यते అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆయుర్వేదంలో కానీ లేకపోతే సంహిత సాహిత్యంలో కానీ వ్యాకరణంలో కానీ ఒక్కొక్క అంశాన్ని ఉద్దేశిస్తూ అదే అంశాన్ని బాగా పర్యాలోచనం చేస్తూ రచించబడినటువంటి గ్రంథాలు మనకు ప్రత్యేకంగా కనబడుతుంటాయండి కాబట్టి అదే విధంగా ఆయుర్వేదంలో కూడా ఏ గ్రంథము దేన్ని ప్రధానంగా చేసుకొని రచింపబడింది అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ కారికలో మనకు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు నిదానే మాధవ శ్రేష్ఠః సూత్రస్థానే తు వాగ్భటః శారీరే సుశ్రుత శ్రేష్ఠః చరకస్తు చికిత్సితే నిదానే మాధవ శ్రేష్ఠః సూత్రస్థానే తు వాగ్భటః శారీరే సుశ్రుత శ్రేష్ఠః చరకస్తు చికిత్సితే నిదానే పదవిభాగः నిదానే మాధవः శ్రేష్ఠः సూత్రస్థానే తు వాగ్భటः శారీరే సుశ్రుతः చరకः తు చికిత్సితే అన్వయः నిదానే మాధవः శ్రేష్ఠः సూత్రస్థానే తు వాగ్భటः శారీరే సుశ్రుతः శ్రేష్ఠः చరకः తు
చికిత్సితే శ్రేష్ఠ భవతి. ఇది నిదానే. నిదానము అంటే నిదానము అనేటువంటి దాంట్లో నిదానంతో అధికారణం అని అమరం. అంటే కారణము అనేటువంటి దాన్ని నిదానము అని అంటారు. తెలుగు నిదానం కాదండి, నిదానమే ప్రధానం అనేటువంటిది కాదు. ఇక్కడ మనకు అపోజిట్, అంటే అసలు అపోజిట్ కూడా కాదు, కంప్లీట్ భిన్నమే. కాబట్టి నిదానం త్వాధికారణం. నిదానం అంటే ఏంటి? కారణము అనేటువంటి దాన్ని, అంటే రోగము ఏ కారణముతోటి సంభవించింది. మనకు మొన్న చెప్పుకున్నాం కదా, పరీక్షా స్థానాలు. అంటే ఒక వ్యాధి వచ్చింది, ఆ వ్యాధిని మనకు పరీక్షించడానికి అంటే ఒక కారణం ఏంటి అనేటువంటి ఒక విషయంలో నిదానే మాధవ శ్రేష్ఠ. అలాంటి నిదానాలను చెప్పడంలో మాధవ అంటే మాధవ నిదానం అని ఆ గ్రంథ పేరండి. కాబట్టి మాధవ నిదానం అనేటువంటిది శ్రేష్టమైనటువంటి విషయం. అలాగే ఇంకా ఏంటి అని అంటే సూత్రస్థానేదు వాగ్భట. సూత్రస్థానము అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ సూత్రస్థానం మొదటిది, దాంట్లో అన్ని సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చెప్తారు. మనకు 3 సంహితల్లో కూడా సూత్రస్థానం అనేటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి సూత్రస్థానంలో ఏది అంటే వాగ్భటుడు శ్రేష్టం, అంటే అష్టాంగ హృదయం. శారీరే, శరీర రచన ప్రక్రియ, దానికి సంబంధించిన శారీరకమైనటువంటి శరీరానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వర్ణించడంలో సుశ్రుత గ్రంథం శ్రేష్టం, సుశ్రుత సంహిత. అలాగే చరకత్సు చికిత్సితే, చికిత్స విధానంలో మనకు చరక సంహిత బాగా శ్రేష్టమైనటువంటి గ్రంథము అని. ఇలా 4 అంశాల్లో 4 గ్రంథాలు శ్రేష్టమైనవి. అన్ని గ్రంథాల్లో అన్ని విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని ప్రధానంగా తీసుకొని ఆయా గ్రంథకారులు వాటికి బాగా ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి రచించారు అనేటువంటి ఒక విషయం మనకి ఇక్కడ స్పష్టమవుతుంది. ఈ నిదానం అనేటువంటిది ఏంటి అని అంటే, మనకు నిదానము మాధవ నిదానంలో మనకు 5 రకాల నిదానాన్ని చెప్పారండి. నిదానం పూర్వరూపాని రూపాన్యుపశయస్తథా సంప్రాప్తిశ్చేది విజ్ఞానం రోగానాం పంచధా స్మృతం అని మాధవ నిదానంలో చెప్పినటువంటి నిదానం పంచం. 5 రకాల నిదానాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి. నిదానం పూర్వరూపాని అంటే రోగ విజ్ఞాన సంబంధి పంచ నిదాన విషయే మాధవ శ్రేష్ఠ. సూత్రస్థానేదు వాగ్భట అష్టాంగ హృదయం అష్టాంగ సంగ్రహ శరీరే సుశ్రుత శ్రేష్ఠ. కేవలం శారీరే అపి శాస్త్రచికిత్సాయామపి సంధాన శస్త్రచికిత్సాయామపి సుశ్రుత శ్రేష్ఠ. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే వరల్డ్లో ఫస్ట్ సర్జన్ సంధాన చికిత్స అంటే ఏదైనా క్రాక్స్ ఏర్పడ్డప్పుడు, లేకపోతే బ్రేక్ అయినప్పుడు, విరిగిపోయినప్పుడు వాటిని అనుసంధానం చేయడంలో శస్త్రచికిత్సలో సుశ్రుతుడు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తి. అది అప్పుడే అనేక రకాలైనటువంటి వైద్య పరికరాలు, వాటికి సంబంధించిన వర్ణన, వాటికి సంబంధించిన ఉపయోగ విధానము మొదలైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ సుశ్రుత సంహితలో కనబడతాయి. కాబట్టి ఇది ఈ నిదానం పూర్వరూపాన్ని ఉపశయస్తథ అంటే పూర్వరూపము, ఉపశయము, సంప్రాప్తి, విజ్ఞానం, రోగానం పంచదం. ఇక్కడ 5 రకాల నిదానం అనేటువంటిది దీంట్లో చెప్పాడు. కాబట్టి అది పూర్వరూపం అంటే అసలు ఎందుకు వచ్చింది, దాని యొక్క కారణం ఏంటి, దానికి సంబంధించిన విషయం, అన్నిటిని విషయాలను 5 రకాల నిదానం చెప్పాడు మాధవ నిదానంలో. కాబట్టి ఇది ఈ గ్రంథం మాధవ నిదానం అనేటువంటిది నిదానాన్ని గురించి చెప్పడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథం ఆయుర్వేదంలో అని. ఇక్కడ దీనికి ఏ గ్రంథం దేనికి అనేటువంటి ఒక విషయంలో మనకు దీనిలో ప్రస్తావించాడు. ఇక చత్వారి దానాన్ని అనేక రకాలైనటువంటి విభిన్న యుగాల్లో ఒక్కొక్క శ్రేష్టమైనటువంటిదిగా చెప్తారు. నిదానాలు 5 చెప్పడం పంచ దాన్ని ఒకసారి నిదానం పూర్వరూపాన్ని రూపాన్యుపశయస్తథ సంప్రాప్తిశ్చేతి విజ్ఞానం రోగానాం పంచద. ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ నిదానాలు 5 నిదానాలు చెప్పలేదు. ఇది ఒక్క నిమిషం. ఈ 5 అంశాలను గురించి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తోటి రేపు చెప్తానండి. ఎందుకంటే మాధవ నిదానం చూసి చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇదొకటి డ్యూ పెట్టండి. రేపు అది
ఇది రేపు గ్రంథం చూసి చెప్తాను. అట్లాగే మరి, ధన్యవాదాలు. దానము అనేది కలియుగంలో ప్రధానమైనటువంటి విషయం దానము అని అర్థం. అంటే మనకు ఆయా యుగాల్లో ఆయా విషయాలు శ్రేష్టమైనవిగా చెప్పారు. ఇక కలియుగంలో దానము లేకపోతే స్మరణ వీటి ద్వారా ముక్తిని పొందొచ్చు అని విభిన్న గ్రంథకారులు విభిన్న మతాలను విభిన్న అభిప్రాయం చెప్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే చత్వారి దానాని ఇహ చత్వారి దానాని ప్రోక్తాని పరమర్షిభిః విచార్య నానా శాస్త్రాని శర్మనేత్ర పరత్రచ. ఇహ చత్వారి దానాని ప్రోక్తాని పరమర్షిభిః విచార్య నానా శాస్త్రాని శర్మనేత్ర పరత్రచ. ఏంటవి? భీతేభ్యశ్చాభయం దేయం వ్యాధితేభ్యస్తౌషధం దేయా విద్యార్థినే విద్య దేయమన్నం క్షుధాకులే. పదవిభాగం పశ్యంతు. ఇహ చత్వారి దానాని ప్రోక్తాని పరమర్షిభిః విచార్య నానా శాస్త్రాని శర్మణే అత్ర పరత్ర చ. భీతేభ్యః అభయం దేయం వ్యాధితేభ్యః తథా ఔషధం దేయం విద్యార్థినే విద్యా దేయ అని ఉండాలండి. దేయం పడ్డది ఇక్కడ పద విభాగంలో, దేయ అని ఉండాలి. అన్నం క్షుధాతురే. పద విభాగం అన్వయం పశ్యంతు. నానా శాస్త్రాన్ని విచార్య మహర్షిభిః అత్ర పరత్ర చ శర్మణే ఇహ చత్వారి దానాని ప్రోక్తాని భీతేభ్యః అభయం దేయం తథా వ్యాధితేభ్యః ఔషధం దేయం విద్యార్థినే విద్యా దేయ క్షుధాతురే అన్నం దేయం. తపి ఋషిభిః నానా శాస్త్రాన్ని సమ్యక్ పరిశీల్య విచింత్య అస్మిన్ లోకే పరలోకే చ సుఖాయ చత్వారి దానాని సంతి ఇత్యుక్తం. తేషు దానేషు ప్రథమం అభయదానం. మనుష్యానాం సర్వదా మృత్యుభీతిః భవతి. మృత్యోః చ అనేకాని కారణాని సంతి. సామాన్య కారణం భవతి వ్యాధిః. అతః వ్యాధితేభ్యః ఔషధదానేన వ్యాధేః విమోచనాత్ అభయదానం కరోతి వైద్యః. విద్యార్థినే విద్యా క్షుధాతురే అన్నం చ దేయం. ఏవం చతుర్విధేషు దానేషు మధ్యే ప్రథమయోః ద్వయోః దానయోః ఫలం చికిత్సయా ఏవ లభతే ఇది చికిత్సాయాః మహాత్మ్యం. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నారంటే ఇహ చత్వారి దానాని. ఇహ అంటే ఈ లోకంలో ఒక 4 దానాలు చెప్పారు పరమర్షులు. అంటే పరమ మహర్షులు, పరమోత్కృష్టమైనటువంటి అంటే చాలా గొప్పనైనటువంటి మహర్షులైనటువంటి వ్యక్తులు మనకు అనేక శాస్త్రాలను అనేక విషయాలను ఆలోడించి పరిశీలించి పరికించి ఒక 4 దానాలు చేస్తే మంచిది అనేటువంటి ఒక విషయం చెప్తున్నారు. వాటిని ఏమని అంటే ఇవి ఎలా చేస్తాయి అంటే శర్మనే అత్ర పరత్ర. అత్ర అంటే ఇప్పుడు జీవించి ఈ లోకంలో, పరత్ర అంటే పరలోకంలో చనిపోయిన తర్వాత, అంటే జీవించి ఉన్నప్పుడు జీవించడం అయిపోయిన తర్వాత. ఇవి రెండు కూడా శర్మనే. శర్మ అంటే సుఖము, సంతోషము, ఆనందము అని అర్థం. స్వశ్రేయసం శివం భద్రం కళ్యాణం మంగళం శుభం భావుకం భవుకం భవ్యం కుశలం క్షేమమస్త్రియాం. ఇవన్నీ కూడా మంగళవాచక పదాలు. స్వశ్రేయసం శివం భద్రం శర్మ శాతసుఖాని చ స్వశ్రేయసం శివం భద్రం శర్మ శాత సుఖాని చ. అలా మొత్తం ఇవన్నీ సుఖము, ఆనందము, మంగళము అనేటువంటి అర్థాలను ఇచ్చే పదాలని కూడా మన క్వశ్చన్లో చెప్పబడ్డాయి. శర్మ అంటే సుఖము అని అర్థం. ఏంటా దానాలు అని అంటే చెబుతూ ఉన్నాడు. భీతేభ్యః అభయం దేయం. వ్యాధితో బాధపడేటువంటి వారికి ఔషధాన్ని దానం చేయాలి, ఇవ్వాలి. దేయా విద్యార్థినే విద్య. విద్య అంటే విద్యార్థినే విద్యను అర్థించేటువంటి వానికి విద్యను ఇవ్వాలి.
పేయమన్నం క్షుధాతురే, ఆకలితో బాధపడేటువంటి వానికి అన్నం పెట్టాలి. ఇవి 4 ప్రధానమైనటువంటి దానాలు అని చెప్తున్నాను. అలాగే విద్యాదానం, ఇట్లా చాలా అంటే ఒకదానికంటే ఒకటి శ్రేష్టమైంది అనేటువంటిది. అన్నేన క్షణికాతృప్తి విద్య, అంటే అన్నంతో ఏంటి అని అంటే క్షణికమైన తృప్తి కలుగుతుంది, మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది. కానీ విద్యతోటి జీవితాంతం అనేటువంటిది ఉంటుంది అని కొన్ని గ్రంథాలు. అలాగే గజదురగ సహస్రం, గోకులం, కోటిదానం, కనక రజిత పాత్రం, మేదిని సాగరాంతం, ఉభయకుల విశుద్ధం, కోటికన్యా ప్రధానం, నహి నహి బహుదానం అన్నదానం సమానం అని అన్నదానం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పేటువంటి సూక్తులు అవి కూడా ఉన్నాయి. అలాగే విద్య ఏంటి అని అంటే విద్యకు 4 దశలండి, 4 అంశాలతోటి విద్యను సేవించాలి అని చెబుతుంది శాస్త్రం. ఒకటి అధీతి, అంటే ముందుగా ఒక విషయాన్ని గురించి, ఒక విద్యను గురించి మనం అధ్యయనం చేయాలి. అధీతి అంటే అధ్యయనం చేయాలి. బోధ అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని బాగా తెలుసుకోవాలి. బోధ అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడం, దాని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం. ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మంది ఉంటుంటారు, వేదాంత శాస్త్రం చదువుతారు, విపరీతంగా వేదాంత శాస్త్రం కానీ ఏది కానీ చదువుతుంటారు. కానీ అంటే దాంట్లో ఏంటంటే దాన్ని ఏం చెప్తామంటే క్రియావాన్ సపండిత, ఆచరణలో పెట్టలేదు. కరెక్ట్. క్రియావాన్ సపండిత అంటే మనం చదువుకున్నటువంటి విషయాన్ని, మనం నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలను మన క్రియలో, మన జీవితంలో అప్లై చేస్తూ, అన్వయిస్తూ, పాటిస్తూ ఉంటే మనం నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానానికి పరిపూర్ణత అనేటువంటి సిద్ధిస్తుంది. కాబట్టి క్రియావాన్ సపండిత, ఎవడైతే క్రియలో అన్వయింపజేస్తాడో వాడే నిజమైన పండితుడు. కేవలం అధ్యయనం చేసినంత మాత్రాన కాదు. కాబట్టి అధ్యయనం ముందు స్టెప్. అధ్యయనం చేసిన తర్వాత దాని యొక్క బోధ, తాను చదువుకున్నటువంటి విషయాన్ని గురించిన తత్వం పట్టుకోవాలి. అధీతి బోధ. ఆచారం అంటే ఆ తెలుసుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. తన యొక్క ఇప్పుడు ఏంటి కొడుకును కానీ లేకపోతే శిష్యుని కానీ బోధిస్తుంది, చాలా బాగుండాలి 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 అని వీడు బాగుండడు. అలా చేస్తే ఏంటంటే, అందుకోసం ఆచార్య శబ్దానికి, నిరుక్తంలో ఆచార్య శబ్దానికి అనేక రకాల వ్యుత్పత్తులు. ఆచినోతి అర్థాన్ యహ గృహ అంటే తాను ముందుగా పోగు చేసి, జ్ఞానాన్నంతా పోగు చేసి తర్వాత స్టూడెంట్స్కి అందించడం ఒక అంశం. అలాగే ఆచారం, తాను ఆచరిస్తూ చెప్పడము అనేటువంటి దానికి కూడా ఆచార్య అనేటువంటి శబ్దానికి వ్యుత్పత్తిని చెప్తాడు నిరుక్త శాస్త్రకారుడు నిరుక్తంలో. కాబట్టి అధీతి, బోధ, ఆచారం, ప్రచారం, దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఇలా అందరికీ చెప్పడం, ప్రచారం చేయడం అనేది. కాబట్టి ఈ 4 అంశాలు అనేటువంటి దాని ద్వారానే, అందుకోసమే నైషధీయ చరిత్రలో నలుడు ఈ 4 అంశాల ద్వారా తాను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యను ఇలా చేశాడు అనేటువంటి ఒక వర్ణన మనకు నైషధీయ చరిత్రలో నలవర్ణనలో మనకి ఇది కనబడుతుంది. కాబట్టి 4 అధీతి, బోధ, ఆచార, ప్రచారాలు. కాబట్టి క్రియావాన్ సపండిత అన్నాను కదా. ఇంకొక వాక్యం కూడా ఉంది, జ్ఞానం భారం క్రియాం వినా. క్రియలో అన్వయించినటువంటి జ్ఞానం కేవలం భారమాత్రమైనటువంటి విషయం. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా, ఎంత చెప్పినా కూడా అన్ని చెప్పడానికి బాగానే ఉంటాయి, కానీ క్రియలో అన్వయించకపోతే అవి వ్యర్థమైనటువంటి విషయాలు అని. అవశేంద్రియ చిత్తానాం హస్తి స్నాన వివక్రియ దుర్భగా భరణప్రాయ జ్ఞానం భారం క్రియాం వినా. శ్లోకం అది పంచతంత్రంలో వస్తుంది. అవశేంద్రియ చిత్తానం, వశంలో లేనటువంటి ఇంద్రియము మరియు చిత్తము. ఇంద్రియాలు వశంలో లేకపోతే ఎటు పడితే అటే పోతుంది. అందుకోసమే మనకు ఒక శ్లోకం చెప్పారు కదా, మతయో ఎత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి వానరాహ, శాస్త్రాన్ని ఎత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి బై నరాహ. శాస్త్రాన్ని ఎత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి బై నరాహ. శాస్త్రాలు మనకు ఈ విధంగా ఉండాలి, ఈ విధంగా ఉండకూడదు, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు, ఇలాంటివన్నీ కూడా విధులు, నిషేధాలు, చక్కటి జీవన శైలిని బోధించాయి మనకు. కాబట్టి శాస్త్రాలను చదువుకుంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, ఎక్కడ ఏ విధంగా ఏ విధమైనటువంటి ఆచరణలో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక విషయాలు మనకు అన్నింటినీ బోధిస్తుంది శాస్త్రం. కాబట్టి శాస్త్రాన్ని ఎత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి బై నరా. శాస్త్రాల పద్ధతి, శాస్త్రోక్తమైనటువంటి పద్ధతిని అవలంబించేటువంటి వ్యక్తులనే నరులు అని అంటారు. మతయో ఎత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి బై నరాహ. బుద్ధికి తోచినట్టుగా ఇప్పుడు ఇదొక ఫ్యాషన్, ఇప్పుడు మనకి ట్రెండ్ కనబడుతుంది పిల్లలలో. నాకు తోచింది ఇదే చేస్తాను, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యవహారం అనేటువంటిది మనకు కనబడుతూ ఉంది. కాబట్టి మతయో ఎత్ర గచ్చంతి, బుద్ధికి తోచినట్టుగా నడుచుకునేటువంటి వాళ్ళు వానరాహ, వైనరాహ, వానరాహ. అంటే ఇప్పుడు
కోతులు అవి చంచలం, అవి ఎటు పుడతాయో వాటికే తెలియవు, ఎక్కడ ఊగుతుంటాయో ఎక్కడ పడిపోతుంటాయో. కాబట్టి అలాగే బుద్ధికి తోచినట్టుగా ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళు నిజంగా వానరుడే అని మనకు శాస్త్రంలో ఇక్కడ నీతి శ్లోకంలో చెప్పారు. కాబట్టి క్రియలో అన్వయించినటువంటి జ్ఞానం భారం వంటిదే అనేటువంటిది ఆ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే విద్యార్థినే విద్యార్థేయ, విద్య కావాలని విద్యను కోరుకునేటువంటి వానికి తప్పకుండా విద్యాదానాన్ని చేయాలి అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక అంశం ఏంటి అని అంటే, రోగులు ఒక వ్యాధి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి స్వతహా దాంతోటే ఆ వ్యాధి కంటే ఎక్కువగా ఫీలింగ్ తోటి భయపడిపోతూ ఉంటారు. ఎవరికైనా ఏ స్థితిలో అయినా కూడా మనకు అది భయం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే పీతేభ్యశ్చ అభయం దానం. ఇక్కడ వైద్యునికి రెండు అంశాలు కనబడుతున్నాయి. అంటే వ్యాధికి తగినటువంటి ఔషధం ఇవ్వడం ద్వారా భీతితో ఉన్నటువంటి వానికి అభయదానం చేస్తాడు. ఏం పర్వాలేదు, నువ్వు ఖచ్చితంగా మంచి అవుతుంది, నీకు మేలు అవుతుంది, ఎలాంటి బాధ లేదు అనేటువంటి ఒక భయాన్ని పోగొట్టి దానికి తగినటువంటి ఔషధాన్ని దానం చేస్తాడు. ఔషధాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా వ్యాధి నయమవుతుంది, ఔషధ దానం జరుగుతుంది. ఆ వ్యాధితో వచ్చినటువంటి భీతికి అభయదానం కూడా, భీతిని పోగొట్టేటువంటి అభయదానం కూడా కలుగుతుంది. కాబట్టి చాలా గొప్పనైనటువంటి విషయం. ఇవి 4 దానాలు ప్రధానమైనటువంటి దానాలుగా ఇక్కడ మనకు ప్రస్తావిస్తున్నాడు. ప్రధానంగా వైద్య శాస్త్రం కాబట్టి వైద్యునికి ప్రధానంగా పోగొట్టాల్సింది భీతి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా, అంటే వేరే క్షేత్రాల్లో అసలు సంబంధమే లేదు, మాటనే లేదు. ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడేది అన్ని వాళ్ళు వింటున్నారా తెలియదు, వింటులేరా తెలియదు. మనం బాధతోటి వెళుతాము, ఉన్నాయన్ని చెప్పుకుంటుంటాము, కానీ అక్కడ జరిగే పరిస్థితి వేరుగా ఉంది. కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా భిన్నంగా ఉండి అసలు ఏమి మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి ఒక సిస్టంలోకి వచ్చింది సిస్టమ్ అంతా కూడా. కాబట్టి అలా కాదు. కాబట్టి అభయదానము అనేటువంటిది ఆ చెప్పేటువంటి ఊరడింపు వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా అవి అమోఘమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి వ్యక్తిలో. కాబట్టి ఇక్కడ 4 దానాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించాడు ఈ వ్యక్తి మనకు దీంట్లో. మహోదయ, విద్య 4 దశలు అన్నారు కదా, అది అధీతి బోధ ఆచార ప్రచారాలు. ధన్యవాదాలు. ఆరోగ్య దాన మాహాత్మ్యం ఇంకా కాస్త ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ 4 దానాలు గొప్పవి అని చెప్తూ ఆరోగ్య దానముత్తమం, దాన మహత్వం. ధర్మార్థ కామమోక్షానాం ఆరోగ్యం సాధనం యతః తస్మాద్ ఆరోగ్య దానేన తద్దత్తం స్యాత్ చతుష్టయం. ధర్మార్థ కామమోక్షానాం ఆరోగ్యం సాధనం యతః తస్మాద్ ఆరోగ్య దానేన తద్దత్తం స్యాత్ చతుష్టయం. పదవిభాగః ధర్మ అర్థ కామమోక్షానాం ఆరోగ్యం సాధనం యతః తస్మాత్ ఆరోగ్యదానేన తద్దత్తం స్యాత్ చతుష్టయం. యతః ధర్మార్థ కామమోక్షానాం సాధనం ఆరోగ్యం భవతి. ఇత పూర్వం కలు తస్మాత్ ఆరోగ్యదానేన తత్ చతుష్టయం దత్తం స్యాత్. అంటే ఏంటి? ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాః ఏవం చతుర్విధానాం పురుషార్థానాం సిద్ధ్యర్థం శరీరస్య స్వాస్థ్యం ఆవశ్యకం అస్తి. తస్మాత్ చికిత్సకః ఔషధదానేన స్వాస్థ్యం దదాతి చేత్ వస్తుతః సహ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుష్టయమేవ దదాతి ఇత్యర్థః. ఏతదేవ చికిత్సాయాః మహత్వం. ఇదానీం ధర్మార్థ కామ మోక్షాః చతుర్విధ పురుషార్థాః సంతి. పురుషార్థానం సాధనం కరణీయం. పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థమేవ పురుషార్థ సాధనమేవ మనుష్యస్య ముఖ్యం లక్ష్యం అస్తి మనుష్య జన్మనః. అతః యతోహి తదృశ మూల కారణభూతం భవతి ఆరోగ్యం. ఆరోగ్యం సమ్యక్ అస్తి చేదేవ ఏతాదృశానాం ధార్మిక కార్యక్రమానాం ఆర్థిక కార్యక్రమానాం ఏవ ధర్మార్థ కామ మోక్షాది కార్యక్రమానాం నిర్వహణం సంభవతి.
यतो आरोग्यमेव नास्ति चेत् तर्हि एतादृशकार्यक्रमाणां निर्वहनं न सम्भवत्येव। अतः वैद्यः यदि आरोग्यं दीयते चेत् एतादृश दानचतुष्टयफलं लभते सः इति अस्य श्लोकस्य सारांशः वर्तते। కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనేటువంటి 4 పురుషార్థాలను సాధించడానికి సాధనంగా ఉపయోగపడేటువంటిది ఈ శరీరం. శరీరం లేకపోతే ఏమీ లేదు, ఆరోగ్యం లేకపోతే అంతకంటే లేదు. కాబట్టి ఒకవేళ ఏదైనా శరీరానికి అనారోగ్యం అంటూ ఏర్పడితే, వ్యాధి అంటూ ఏర్పడితే, వానికి అలాంటి వ్యాధి ఏర్పడినటువంటి లేకపోతే అనారోగ్యంతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తికి ఆరోగ్యం ఇచ్చినట్టయితే ఈ నాలుగింటికి కూడా దానం చేసినటువంటి ఫలం అనేటువంటిది లభిస్తుంది అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. ఆరోగ్య దాన యొక్క మహత్వాన్ని గురించి అని చెప్తున్నాడు. అలాగే చికిత్స నాస్తి నిష్ఫల అంటే ఇంతకుముందు అంటే ఈ సిస్టమ్ లేదు కదండి. ఇప్పుడు చాలా ఆయుర్వేద వైద్యులు ఉండేవారు, చాలా గొప్పగా వైద్యం చేసేవారు. ఇప్పుడంతా కొద్దిగా పరిస్థితి మారిపోయినప్పటికీ కూడా చికిత్స ఎప్పుడూ నిష్ఫలం కాదు. ఎలా అంటే చెప్తున్నాడు, క్వచిత్ ధర్మ, క్వచిత్ మైత్రి, క్వచిదర్థ, క్వచిత్ యశః, కర్మాభ్యాస క్వచిచ్చేతి, చికిత్స నాస్తి నిష్ఫల. ప్రకాశం. క్వచిత్ ధర్మ, క్వచిన్ మైత్రి, క్వచిదర్థ, క్వచిద్ యశః, కర్మాభ్యాస క్వచిచ్చేతి, చికిత్స నాస్తి నిష్ఫల. పదవిభాగः క్వచిత్ ధర్మ, క్వచిత్ మైత్రి, క్వచిత్ అర్థః, క్వచిత్ యశః, కర్మాభ్యాసः క్వచిత్ చ ఇతి చికిత్సా నిష్ఫలా భవతి. చికిత్సాయాః ఫలం వివిధేషు సందర్భేషు వివిధం భవతి. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే అంతా ఒకటే. నాస్తి మహోదయ భవతి ఇత్యుక్త భవాన్. నిష్ఫల నాస్తి భవతి ఇది భవతి ఇది ఉక్తవాన్. ఓకే. చికిత్సా నాస్తి నిష్ఫల, నిష్ఫల న భవతి ఇత్యర్థः. यतोहि इदानीं तु सर्वत्र धनमेव पश्यामः. धनमिति इतोपि मैत्री नास्ति, स्नेहः नास्ति, किमपि नास्ति. केवलं धनमस्ति चेत् धनं, यतोहि इदानीं तत्र केवलं दर्शनार्थमेव सहस्राधिकरूप्याणि तत्र दद्मः वयं वैद्यानां सकाशे. किन्तु इदानीं पश्यन्तु, अत्र चिकित्सायाः फलं विविधेषु सन्दर्भेषु विविधं भवति. कदाचित् चिकित्सः కేవల ధర్మానుష్ఠానేవ చికిత్సాం కరోతి, ధర్మ ఏవ అత్ర ఫలం. అంతకుముందు వైద్యం అనేటువంటి చాలా గొప్పనైనటువంటి వృత్తి. ఎందుకనంటే దేవుడు అనేటువంటిది, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనము ప్రాణదాత అనేటువంటిది చెప్తాం కాబట్టి దేవునిలాగా మనం కొలుస్తూ ఉంటాం. అంటే చాలా గొప్పనైనటువంటి స్థానాన్ని ఇస్తాం వైద్యునికి. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి అని అంటే ధర్మము, వైద్య శాస్త్రం చదువుకున్నాము, వైద్యం చేయాలి, ఈ వ్యక్తి బాగుపడాలి, ఈ వ్యక్తి ఆరోగ్యంతో ఉండాలి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో తనకు నిర్దేశించబడినటువంటి కర్తవ్యాన్ని, ధర్మాన్ని ఆచరించడం ఏదైతే ఉందో అది అక్కడ ధర్మము. ధర్మం అంటే ఏంటి? ధారణా ధర్మ విద్యాహు ధర్మో ధారయతే ప్రజాహ అని స్మృతి చెప్తుంది. ధరించబడేదే ధర్మం. కాబట్టి వైద్యుడు అంటే ఏంటిది? వైద్యం చేయడం అతని ధర్మం. అతడు చేస్తే అది ధర్మమైనట్టే లెక్క. కాబట్టి చికిత్స చేసినప్పుడు ఏంటి అని అంటే అక్కడ ధర్మము, ధర్మ ఏవాత్ర ఫలం. సెకండ్ వన్, చికిత్సకస్య చికిత్సితస్య చ మధ్యే మైత్రీ జాయతే. ఇదాनीं వారం వారం గచ్చామः, ఉతే కథమస్తి దృశ్య వైద్యస్య వృత్తాంతం రోగి జానాతి, इतोपि रोगिणः वृत्तान्तं सर्वमपि वैद्यः अपि जानाति. अनयोः परस्परं मैत्री वर्धते. इदानीं तु एवं प्रकारेण अस्ति, किन्तु अन्यक्षेत्रेषु एवं प्रकारे नास्ति. एकवारमपि सः
సాక్షాత్ అవలోకయన్నపి నా భాషతే తత్ర స్థితిః తదా వర్తతే దీనా స్థితిः किन्तु आयुर्वेद वैद्ये एतादृश स्थितिः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अनयोः परस्परं दर्शनेन तत्र अनयोः नाम औषध रोगी तत्र अनन्तरं वैद्ययोः अनयोः द्वयोः मैत्री वर्धते। अत्र मैत्री फलं द्वितीयं फलम्। अनन्तरं तृतीयं फलं वर्तते धनम्। इदानीं वैद्यः औषधान् ददाति, औषधानां कृते धनं स्वीकरोति, किञ्चित् धनम् इतोपि धनं स्वीकरोति, अतः धनं तत्र तृतीयं फलं लभते। केषाञ्चन रोगाणां शमनानन्तरं वैद्यस्य यशः एकवारं गच्छति चेत् ओ अनेन वैद्येन अयं रोगः प्रशमितः शामितः తది అంటే ఈ వైద్యుని ద్వారా ఈ రోగం బహుళ దీర్ఘకాలికంగా బాధపడేటువంటి రోగం నాకు నయమైంది అనేటువంటి చాలా వైద్యుడు గొప్పవాడండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మంచి చెడు రెండు కూడా మనకు నడుస్తూ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఆ వ్యక్తి ఎవరైనా ఇప్పుడు క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడిన వాడు చాలా మంది అందరికి రెండవ జన్మ ప్రసాదించినటువంటి వ్యక్తుల్లాగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు. చాలా గొప్పనైనటువంటి విషయం కదా. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి అని అంటే యశ కీర్తి అనేటువంటిది. యశః ఏవ ఫలం సిద్ధ్యతే నతు కేవలం ధనం. అతః కర్మాభ్యాసార్థం ఏవ ఏ కేచన చికిత్సం కుర్వంతి ఏవం ప్రకారేణ కదాపి చికిత్సా నిష్ఫలా న భవతి. కేవలం ధనార్థమేవ చికిత్సాం కరోతి చేత్ వైద్యః న అభినందనీయః. కింటు కేవలం ధనార్జన నిమిత్తమేవ వైద్యం కరోమి యతోహి మయా అధికం ధనం వ్యయీకృతం అస్యాహ విద్యాయాः అధ్యయనార్థం. అతః ఏవం ప్రకారేణ మనసి నిధాయ కేవలం ధనార్జన నిమిత్తమేవ యది వైద్యవృత్తిం స్వీకరోతి వైద్యం కరోతి సహ న అభినందనార్హः తాదృశः గ్రహణీయः एव. किन्तु एवं प्रकारेण आयुर्वेदोक्त प्रकारेण तत्र वैद्यः क्वचित् धर्मः भवति, वैद्यं क्वचित् अर्थाय भवति, क्वचित् मैत्रीवर्धनाय भवति, क्वचित् यशाय भवति. अतः एवं प्रकारेण तत्र सर्वत्र फलं तु सिद्ध्यत्येव, प्रयोजनं सिद्ध्यति, किन्तु केवलं धनमेव न भवति. धनम् इत्युक्ते केवलम् अस्माकं किं वदामः మన ఆలోచన రీతిలో ధనం అంటే కేవలం డబ్బు, కరెన్సీ అనేటువంటి అర్థం అండి. కాబట్టి ఇప్పుడు అష్టైశ్వర్యాలలో అన్ని డబ్బు అంటే ఇప్పుడు అన్ని మనకు అష్టవిధ ఐశ్వర్యాలు కాబట్టి అన్ని కరెన్సీ వాటికి కాదు. ఇవన్నీ కూడా యశోధనము అని అంటారు. యశోధనం అంటే కీర్తియే ధనంగా కలిగినటువంటి వాడు యశోధన అని అంటారు. కాబట్టి కీర్తియే ధనంగా కలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి చికిత్స అనేటువంటిది ఏదేంటి, ఒక్కొక్కసారి ధర్మము ఫలంగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి అర్థం ఫలంగా డబ్బు ఫలంగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి మైత్రి ఫలంగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఏంటి ఇక్కడ మనకు యశం ఫలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి చికిత్స నాస్తి నిష్ఫల. ఎప్పుడు కూడా చికిత్స అనేటువంటిది నిష్ఫలమైంది కాదు, ఫలసహితమైంది, సఫలమే తప్ప విఫలం కాదు, నిష్ఫలం కాదు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశం. అలాగే ఆయుర్వేదస్య ప్రయోజనం కిమిత్యుక్తే ఆయుర్వేదస్య ప్రయోజనం ద్వయం సిద్ధ్యతి. ప్రయోజనం చాస్య స్వస్థస్య స్వాస్థ్య సంరక్షణం, ఆతురస్య వికార ప్రశమనం. చరక సంహిత సూత్రస్థానం వాక్యం. ప్రయోజనం చ అస్య స్వస్థస్య స్వాస్థ్య సంరక్షణం, ఆతురస్య వికార ప్రశమనం. అంటే రెండు ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా ఉంటాయండి. ఒకటికి స్వస్థుడు అంటే అతడు ఆరోగ్యవంతుడు, ఆరోగ్యవంతుడికి ఆరోగ్య సంరక్షణ ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఆతురస్య ఏదో విషయంగా ఏదో రకంగా కొద్దిగా వ్యాధి సంక్రమించింది, అలాంటి వానికి ఆ వచ్చినటువంటి రోగాన్ని ప్రశమింప చేయడం అనేది రెండు ప్రయోజనాలు. ఒకటి స్వస్థ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం, ఆరోగ్య రక్షణ ఒకటి, ఏదైనా రోగం వస్తే దాన్ని ఉపశమింపజేయడం రెండవది.
ఈ విధంగా రెండు ప్రయోజనాలను ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి విషయం ఆయుర్వేదం అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. కాబట్టి ఆయుర్వేద ప్రయోజనం ఇక్కడ వరకు అవుతామండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మహోదయ, ఆతురస్య అంటే ఆల్రెడీ వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తియా? అవునండి. వ్యాధి అంటే రోగి అని అర్థం. రోగి అని అర్థం. సార్ విద్య 4 విధాలు అన్నారు కదా, అది కొంచెం చెప్తారా సార్? విద్య చతుర్విధాలు. రాసుకోండి. అధీతి, ఒక్క నిమిషం. బోధ, ఆచారం, ప్రచారం, చతుర్విధ. విద్యాయాః చతస్రః దశాః. మోదీ ఆ శ్లోకం అది కూడా రాయరా? బుద్ధ్యా వానరా అండి. అధీతి, బోధ, ఆచార, పంపించారు. ప్రచారాః. ఓకేనండి. ఇంకోటి శ్లోకం అన్నారు కదా, ఏం శ్లోకం ఉన్నాం? బుద్ధ్యా ఆచరతి వానరాః. మతయో యత్ర గచ్చతి. మతయో యత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి వానరాః. శాస్త్రాని యత్ర గచ్చంతి తత్ర గచ్చంతి వై నరాః. అవశేంద్రియ. సో ఒక్క నిమిషం పైకి స్క్రోల్ చేయరా ఆ శ్లోకం? ఒక్క సెకండ్. వై అంటే ఏంటి మోదీ? దాన్ని అంటే వై శబ్దానికి ఇక్కడ నిశ్చయంగా అని అర్థం అండి. గచ్చంతి వై నరాః. ఇక్కడ ఇంకొక ఏంటంటే మనకు శబ్దము 4 రకాలుగా అంటాం కదండి. అంటే 4 అంటే శబ్దము పరా, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి అని మనకు 4 అంశాలు. అంటే పరా ఈ నాభిస్థానగతమైనటువంటిది పరా అండి. పశ్యంతి హృదయగతమైంది పశ్యంతి, కంఠగతమైంది మధ్యమ. తర్వాత వైఖరి అని అంటే మనకు ఇప్పుడు మనకు కనబడుతున్నటువంటిది ఇది వైఖరి అని అర్థం అనండి. అంటే పైకి వచ్చేటువంటి శబ్దము అని అర్థం. అక్కడ వైఖరి, ఇది వై అంటే నిశ్చయంగా అనేటువంటిది ఒక అర్థం అండి. ఇక్కడ పరా, పశ్యంతి, వైఖరి, ఇంకోటి ఏంటి? మధ్యమ, మధ్యమ, వైఖరి. పరా, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి. అవునండి. పరా, పశ్యంతి, మధ్యమ, వైఖరి. తథా అవశేంద్రియ చిత్తానాం అస్తి స్నానమివ క్రియా దుర్భగాధరణ ప్రాయః జ్ఞానం భారం క్రియా వినా. క్రియలో అన్వయించబడినటువంటి జ్ఞానం వ్యక్తం అని అనుకున్నాం కదా. అవశేంద్రియ చిత్తం. వశము అంటే వశంలో ఉండడం, అంటే కంట్రోల్లో ఉండడం. అవశము అంటే కంట్రోల్ లేకపోవడం. ఎలా ఏంటి అవి? ఇంద్రియము, చిత్తము. అంటే ఇంద్రియములు మరియు చిత్తము వశంలో లేనటువంటి వ్యక్తి. అలాగే అంటే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో ఇక అందరికి తెలుసు కదా, యథేష్టంగా ఉంటాడు. అస్థి స్నానం వివక్రియ. అస్థి అంటే ఏనుగు. ఏనుగు ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని గంటలు పెద్దగా ఏదైనా నది దొరుకుతుంటే పోసుకుంటూనే ఉంటుంది. చివరికి మళ్ళీ ఒడ్డుకు వచ్చి అది ఎంతసేపు చేస్తుందో అస్థి స్నానం, అది అంత వ్యర్థమే. మళ్ళీ ఒడ్డుకు వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే అదే తొండంతో మట్టి కూడా తీసుకొని పోసుకుంటుంది. కాబట్టి హస్తి స్నానం. దుర్భగాభరణ ప్రాయ అంటే దుర్భగా అంటే ఇక్కడ అంటే
స్త్రీ అంటే భర్తలైనటువంటి స్త్రీ యొక్క అలంకారాలు ఏ విధంగా వ్యక్తము అనేటువంటి అర్థం. అలాగా జ్ఞానం భారహ క్రియాం విన, క్రియలో అన్వయించబడినటువంటి జ్ఞానం కూడా భారహ, అది భారమే కానీ దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు అని అర్థం. భారం క్రియాం విన, క్రియావాన్ సపండిత. ఇంకా ఇంకా ఏమైనా వచ్చాయండి శ్లోకాలు? అంతే కదా. అది నిదానం అవి వస్తుంది కదా. నిదానం అవి రేపు సోమవారం చెప్తాను. అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి చెప్తామని ఆగానండి. అది ఎల్లుండి ఒకసారి బుక్ రిఫరెన్స్ చేసి మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. ఓకే. మహోదయ ఏక శబ్దః సమ్యక్ జాతః చెప్పారు కదా అప్పుడు ఒకసారి రాయమంటారని. ఇది మహాభాష్యం ఉంది. ఏకః శబ్దః సమ్యక్ జ్ఞాతః సమ్యక్ జ్ఞాతః సుష్టు ప్రయుక్తః ప్రయుక్తః స్వర్గే లోకే కామదృక్ భవతి. అంటే ఒక శబ్దము బాగా సమ్యజ్ఞాతః, దాని యొక్క తత్వాన్ని బాగా తెలుసుకొని దాన్ని ప్రయోగించినట్లయితే స్వర్గేలోకే కామదృక్ భవతి, అంటే స్వర్గంలో కామధేనులాగా అది పనిచేస్తుంది, స్వర్గాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అని అర్థం. మహాభాష్యములు. ఎందుకంటే దానిలో హరిత స్మృతిలో చెప్తారండి, హితాహితం మనుష్యానాం, మొన్న మనకు సందర్భం వచ్చింది, మనుష్యానాం ఏంటండి ఏకశబ్దన, ఏకశబ్ద ఒకనొక శబ్దము సమ్యక్ జ్ఞాత, బాగా తెలుసుకొని, సమ్యక్ అంటే బాగుగా, జ్ఞాత తెలుసుకున్నటువంటి వాడై, సుష్టు ప్రయుక్త బాగా ప్రయోగించినట్టయితే అతడు స్వర్గే లోకే కామధుక్ భవతి. కామధుక్ అంటే కామధేను అండి, కామధేనువులాగా అతనికి కావలసినవన్నీ సిద్ధింపజేస్తుంది అని అర్థం అండి. ఎందుకంటే సర్వం వాచి ప్రతిష్ఠితం అని ఒక వాక్యం అండి, వేదవాక్యం ఇది. ఇది చెప్పిన తర్వాత హితం హితాహితం మనుష్యానాం. వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్, వాయిస్ కట్ అవుతుంది. అవునా? క్లియర్గా ఉంది మహోదయం ఇది. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చెప్తాను. హితాహితం మనుష్యానాం కేవలం వచసి స్థితం, వచసి స్థితం. ఇది హారితకారుడు, హారిత స్మృతి ఉంది కదండి, ఆ స్మృతిలో చెప్తాడు. అంటే మాట యొక్క లేదు సార్, వాళ్ళందరికి వినపడుతుంది సార్, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి మీది. కట్ అవుతుంది. లేదు మాకందరికి బాగానే మీదే అలా ఉంది మహోదయ, మునీశ్వర్ మహోదయ మీదే అలా వస్తాం. కొద్దిగా చూసుకోండి. బాగానే వస్తుంది. హితాహితం మనుష్యానాం, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అక్కడ. హితం హాయితం అంటే మంచి చెడు, ఇవి రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనుష్యానాం మనుషుల యొక్క మంచి చెడులు ఏంటంటే వారి యొక్క మాట ఎందే ఉన్నాయి. అంటే మనం మంచి మాట్లాడితే మంచి అవుతుంది, చెడు మాట్లాడితే చెడు అవుతుంది. ఊరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది, ఊరు మంచిది, ఊరు సామెత. దీనికి ఒక శ్లోకం, మంచి అద్భుతమైన శ్లోకం అండి తెలుగులో. మాటల చేత మన్ననలు చేసిన దేవతలు వరంబులిత్తురు, మాటల చేత మన్ననలు చేసిన భూపతులు పురంబులిత్తురు, మాటల చేత మన్ననలు చేసిన కామినులు సుఖంబులిత్తురు, మాటలు నేరకున్న అవమానము న్యూనము మానభంగమున్ అని ఒక తెలుగు పద్యం అండి. మాటల చేత మన్ననలు చేసిన దేవతలు వరంబులిత్తురు. ఇప్పుడు స్తోత్రాలు చేస్తున్నామండి, ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలని మనం స్తోత్రాలు చదువుతుంటాం. అంటే అవన్నిటికీ స్తోత్రాలు అండి కదా, అంటే ఆ శక్తి వాటి యందు, ఆ స్తోత్రాల యందు ఆ మహర్షుల యొక్క హృదయగతమైనటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా ఒక స్తోత్రాల రూపంలో వచ్చే. మూక పంచతి ఏంటి, మన
శంకరాచార్య లక్ష్మీ స్తుతి అండి, ప్రసిద్ధ స్తుతి. సౌందర్య లహరి, శివానంద లహరి, తర్వాత కనకధారా స్తోత్రం, కనకధారా స్తోత్రం, ఇవన్నీ చాలా గొప్ప గొప్ప స్తోత్రాలండి. ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా మహర్షుల యొక్క ముఖాల నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి స్తోత్రాలు అది. కాబట్టి వాటిని స్తుతి చేసి మనకు స్తుతి చేస్తూ ఉంటే ఆ దేవతల సంతృప్తులే మనకు కోరిన కోరికలు అవన్నీ ఇస్తారు అనేటువంటి ఒక ప్రగాఢమైన విశ్వాసం అవుతుంది కూడా, దాంట్లో డౌట్ లేదు. కాబట్టి మాటల చేత మననలు చేసిన దేవతలు వరంబులిత్తురు, మాటల చేత మననలు చేసిన భూపతులు మాటల చేత మననలు చేసిన దేవతల వరంబులిత్తురు, భూపతులు పురంబులిత్తురు. పురంబులిత్తురు అంటే పురాలు అంటే అంతకుముందు అగ్రహారాలు ఇచ్చేవారు కదా. ఒక్కొక్క లైన్ కొంచెం స్లోగా చెప్తారా? దేవతలు మాటల చేత మన్ననలు చేసిన. గ్రూప్ లో పెట్టారా? ఓ వెరీ గుడ్, ఓకే, గ్రూప్ లో పెట్టారట మేడం. కాబట్టి మాటలు అనేటువంటివి చాలా గొప్పనైనటువంటివి, బాగా ప్రభావాత్మకమైనటువంటివి. ఇక దానిలో చెప్పడంలో మాట గురించి చెప్పడంలో ఎన్ని చేసినా తక్కువనండి, ఎంతగా. మాటల చేత మన్ననలు చేసిన దేవతలు వరంబులిత్తురు, మాటల చేత మన్ననలు చేసిన భూపతులు పురంబులిత్తురు. భూపతులు అంటే రాజులు ఏవైనా ఒక కావ్యం రాస్తే వాళ్ళు ఆనందపడిపోయి పురాలు అగ్రహారాలు దానం చేసేవారు. అలాగే మాటలు చేసి మన్ననలు చేసిన కామినులు సుకంబులిత్తురు, ఆనందపడిపోతారు. అలాగే మాటలు నేరకున్నా, అన్ని మాటల మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి అలాంటి మాట్లాడే విధానము నేరకున్నా, తెలియకపోతే అవమానమే, న్యూనము తక్కువ అయిపోతాం, మానభంగము మన గౌరవానికి భంగం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మాటలు అనేటువంటివి చాలా గొప్పనైనటువంటి విషయాలు. అలాగే సర్వం వాచి ప్రతిష్ఠితం అని ఒక వేదవాక్యం ఉండేది. సర్వం వాచి ప్రతిష్ఠితం, మొత్తం సమస్తం కూడా ఏంటి అని అంటే మాట ఎందే ప్రతిష్ఠితమై ఉంది. మీరు ఎక్కడికి పోయినా ఇదే వస్తుంది. కాబట్టి మాట అనేది చాలా గొప్పనైనటువంటి విషయం అని మనకు తెలుస్తుంది. మాటలు నేరకున్న అవమానము, న్యూనము, మానభంగము. ఒక తెలుగు పద్యం ఉంది. ఓకేనండి, ఈరోజు టైం సరిపోదు కాబట్టి శ్లోకాలు మళ్ళీ రేపు చదువుదాం. ఏమైనా ఇంకొక డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఇట్లాగే సందర్భం వస్తే విషయాలు వస్తుంటాయి. మంచి పద్యం చెప్పారు సార్, 2 పద్యాలు. వాగ్భూషణం, సుభూషణం, అది కూడా చాలా ఉన్నాయండి. చాలా ఉన్నాయి. వాగ్భూషణం, భూషణం. ఓకేనండి, ధన్యవాదాలు మహోదయ. నెక్స్ట్ క్లాస్ మండే కదా? అవునండి, మండే ఆయుర్వేదం వాళ్ళు వస్తారండి. మళ్ళీ నేను గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేస్తాను, వాళ్ళు ఏ టాపిక్ పైన చెప్తారు అనేటువంటిది మళ్ళీ గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేస్తానండి. ధన్యవాదాలు మహోదయ. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాలు మహోదయ.